स्टूडेंट्स अज असी पढ़ांगे एक होर थ्योरम ऑन द प्लैनर ग्राफ। असी कल पढ़िया सी ईलूस थ्योरम फॉर प्लैनर ग्राफ्स, ईलूस फॉर्मूला फॉर सिंपल प्लैनर ग्राफ्स, जिस पढ़िया सी आपां नंबर ऑफ रीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजिस माइनस नंबर ऑफ वर्सेस +2। इस दे रिलेटेड असी एक होर थ्योरम पढ़ते हैं जिस की है कि इफ जी द बी ए सिंपल कनैक्टेड प्लैनर ग्राफ विद मोर दैन वन एज दैन फॉलोइंग इनक्वालिटीज होल्ड। पहली की है कि नंबर ऑफ एजेस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ रीजन्स। सेकंड है नंबर ऑफ एजेस इज लेस दैन इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ वर्सेस -6। एंड थर्ड है देयर इज ए वर्टेक्स v ऑफ g सच दैट डिग्री ऑफ v इज ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू 5। ये असी प्रूव करना है फॉर ए ग्राफ विच इज सिंपल कनैक्टेड प्लैनर, क्योंकि जी दे विच एक तो ज़्यादा एजिज ने, इस करके नंबर ऑफ एजिज मोर दैन 1 होएगा, यानी कि 2 3 4 5 हो सकते हैं। तो सब तो पहले असी चलते हैं, सपोज ग्राफ दे विच एक रीजन है तो क्लीयरली नंबर ऑफ एजिस साढ़े को मोर दैन 1 हैं, तो असी दोनों पासे 2 नाल मल्टीप्लाई करिए 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजिस इज ग्रेटर दैन 2, क्योंकि नंबर ऑफ एजिस ग्रेटर दैन 1 है तो घट्टो घट नंबर ऑफ एजिस कितने होंगे 2, तो असी 2 ना मल्टीप्लाई करते तो कितने हो जाएंगे 4। तो 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजिस मिनिमम वैल्यू इसकी 4 होएगी विच इज ग्रेटर दैन 2 एंड आलसो विच इज ग्रेटर दैन 3, क्योंकि नंबर ऑफ रीजन एक है, इस करके 3 में एक ना मल्टीप्लाई करिए तो आर की वैल्यू 1 है, तो असं लिख सकते हैं 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजिस ग्रेटर दैन 3 टाइम्स नंबर ऑफ रीजनस। तो फर्स्ट इनक्वालिटी प्रूव होगी कि जेकर घट्टो घट एक है जो प्लैनर ग्राफ के कनैक्टेड होवे तो नंबर ऑफ एजिस जेडे है 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजिस ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ रीजनस। क्योंकि नंबर ऑफ इफ सपोज नंबर ऑफ रीजन्स इज ग्रेटर दैन 1 then each region is bounded by at least 3 edges, but each edge in the planar graph touch at almost 3 regions. Therefore we can also write 2 times the number of edges greater than 3 times number of regions. ਅਸੀਂ प्रूव किया 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस ग्रेटर दैन 3 टाइम्स नंबर ऑफ रीजनस। तो इस इनक्वालिटी लिख सकते हैं आर इज लैस दैन इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। दोनों पास असी नंबर ऑफ वर्सेस ऐड कर दें बाय ईलर्स फॉर्मूला आर होंदा है नंबर ऑफ एजेस माइनस नंबर ऑफ वर्सेस +2। तो यदा मतलब होया कि नंबर ऑफ वर्सेस प्लस नंबर ऑफ रीजनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस +2। असी इसकी वैल्यू इत्थे पुट कर दें लैफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो नंबर ऑफ एजेस +2 इज लैस दैन इक्वल टू नंबर ऑफ वर्सेस +2 टाइम्स नंबर ऑफ 2/3 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो सारी इन्हें इक्वलिटी 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर साढ़े को ये आएगा। तो असी नंबर ऑफ एजेस में एक पासे इकट्ठा करिए तो नंबर ऑफ एजेस लैस दैन इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ वर्सेस -6। ये है साढ़े को सैकेंड इक्वालिटी। हुण असी थर्ड प्रूव करनी है कि देयर इज ए वर्टेक्स ऑफ v ऑफ g सच दैट डिग्री ऑफ वर्सेस लैस दैन इक्वल टू 5। मान लो हरेक वर्टेक्स g का उसकी डिग्री 6 या 6 तो वड्डी है, असी प्रूव करना है लैस दैन इक्वल टू 5। पर असी मन के चलते हैं कि सपोज दैट एवरी डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन द ग्राफ इज इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। तो असी फर्स्ट थ्योरम ऑन ग्राफ थ्योरी पढ़ी सी टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ वर्ड्स है ने 20, हर एक वर्क्स की डिग्री है 6 घट्टो घट, तो टोटल जी है डिग्री होगी 6 इंटू नंबर ऑफ वर्सेस। दिस इज ऑलवेज, क्योंकि ये असी मिनिमम मान रहे हैं नंबर ऑफ 6, दिस इज ऑलवेज लैस दैन इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस।
from this inequation number of vertices is less than equal to 1/3 times the number of edges। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜਨਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2/3 ਟਾਈਮਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਦੋਨਾਂ 3 ਐਂਡ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਸਸ ਪਲਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜਨਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/3 ਟਾਈਮਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ ਪਲਸ 2/3 ਟਾਈਮਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ। ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ, यानी कि नंबर ऑफ वर्सेस प्लस नंबर ऑफ रीजन्स लेस देन इक्वल टू एजेस। बट फ्रॉम द ईडल्स फार्मूला नंबर ऑफ वर्सेस प्लस नंबर ऑफ रीजन्स इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस प्लस 2। तो हुण असीं 5 ते 6 इक्वेशन तो देखते हैं नंबर ऑफ एजेस प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस। 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसीबल। तो इसका मतलब होया कि जो असीं सपोज करके चल रहे हैं कि डिग्री ऑफ एवरी वर्ड्स इन द ग्राफ इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 6, वो रॉन्ग है। एक्चुअली ग्राफ की डिग्री 6 या 6 तो घट होएगी, 6 तो घट होएगी, 6 या 6 तो वध नहीं होएगी। तो असी कह सकते हैं कि देयर इज द वर्टेक्स ऑफ डिग्री जी विद द डिग्री लेस देन इक्वल टू 5। नैक्सट टॉपिक है कलरिंग। साडे कोल सपोज एक ग्राफ है जी जिस दे विच n वर्सेस ने, असी इस ग्राफ दे सिंपल ग्राफ है, इस दे सारे वर्सेस नूं असी पेंट करना है। इस तरह पेंट करना है कि नो टू एडसेंट वर्सेस हैव द सेम कलर। तो घट्टो घट जिन्ने नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड होणगे टू पेंट द टू कलर द all वर्सेस ऑफ द ग्राफ, तो दैट मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स नोन एज क्रोमैटिक नंबर ऑफ द ग्राफ। असी इस तरह कलर करना है कि घट्टो घट मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड सो दैट टू कलर ऑल द वर्ड्स ऑफ ए ग्राफ सच दैट नो टू एडसेंट वर्ड्स हैव द सेम कलर। किसी भी दो एडसेंट वर्ड्स का कलर सेम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ है, असी इस देखते हैं 5 वर्ड्स ने, असी 5 वर्ड्स को डिफरेंट कलर्स देने ने, बट देखना है कि किसी भी दो एडसेंट वर्ड्स का कलर सेम ना हो। ये दोनों वर्सेस कलर एडसेंट नहीं है, इन्होंने दोनों का कलर सेम हो सकता है। ये दोनों एडसेंट नहीं है कि इन्होंने दोनों का कलर सेम हो सकता है, बट इन्होंने दोनों का की होएगा डिफरेंट होएगा। ये दोनों वर्सेस एडसेंट नहीं, इन्होंने दोनों का डिफरेंट होएगा, इन्होंने दोनों का डिफरेंट होएगा। ਅਸੀਂ ब्लू साइन करते हैं, ये रेड हो गया सपोज, ये ब्लू हो गया आ, क्योंकि आ विचकार वाला वर्ड्स है ये सारा का एडसेंट है, इस करके दा बिल्कुल डिफरेंट कलर होएगा। सपोज ਅਸੀਂ येलो देने हैं, तो घट्टो घट सानू 3 कलर की लोड़ है टू पेंट दिस ग्राफ, टू कलर दिस ग्राफ। तो इसका क्रोमैटिक नंबर कितना होएगा 3। असी इस ग्राफ के सानू कुछ ग्राफ दिते होने, इन्हों का क्रोमैटिक नंबर फाइंड करना है। तो सारे को सपोज एक वर्टेक्स है, एक ए है, एक ए है, ये तीनों एडसेंट ने, इस करके इन्होंने तीनों ही डिफरेंट कलर देना पएगा। असी सपोज इनू ब्लू कलर देने, इसनू ग्रीन देने, इसनू येलो देने, तो इसका क्रोमैटिक नंबर की होएगा 3। हुण साडे कोल ग्राफ होर है ए वाला, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਸਸ ਐਡਸੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਡਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਡਸੈਂਟ ਟੂ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਵਰਟੈਕਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਕਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। तो this is the chromatic number of this graph. Next है proper coloring। किसी ग्राफ की प्रॉपर कलरिंग उदों होएगी कि जो असी कहांगे कि किसी भी दो एडसेंट वर्ड्स का कलर की होएगा, एनी टू एडसेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट कलर्स, दैट कलरिंग इज कॉल्ड प्रॉपर कलरिंग। The chromatic number of complete bipartite graph is 2। क्योंकि असी पिछले पढ़िया सी बाईपार्टाइट ग्राफ की हुंदा है, असी इहदे विच वर्सेस दे 2 सैट लैने हां ते एवरी एज दा एक एंड पॉइंट पहले वर्स सैट नूं बिलोंग करदा है ते दूजा एंड पॉइंट दूजे वर्टेक्स सैट नूं बिलोंग करदा है। तो इहदा मतलब होया कि पहले सैट दे वर्सेस सारे ही एडसेंट नहीं होणगे ते दूजे सैट दे वर्सेस भी सारे
ਐਡਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵਰਸਸ ਨੇ A B ਤੇ C ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ D ਤੇ E। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਈਡ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਐਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜੇ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਸਸ ਐਡਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਈਪਾਰਟ ਗ੍ਰਾਫ उसका क्रोमैटिक नंबर हमेशा 2 ही होंगे, क्योंकि एक कलर असी पहले सैट में कलर करने वास्ते यूज करांगे, दूसरा सैट कलर असी दूसरे सैट ऑफ वर्ड्स में कलर करने वास्ते यूज करांगे। तो एवरी कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ इज उसका जो क्रोमैटिक नंबर है 2। तो इसके ऊपर थ्योरम है फॉर ए ग्राफ G is 2 colorable, G is bipartite, G contains no odd cycle। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ G is 2 colorable means G ਦਾ क्रोमैटिक नंबर 2 है। ਤੇ suppose that G has two set of verses V1 and V2 with different colors say red and blue। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਰਸਸ ਐਡਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਰਸਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਵਰਸਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਐਡਸੈਂਟ ਵਰਸਸ ਦਾ ਕਲਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਸਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, एक सेट ऑफ वर्सेस V1 है, दूसरा सेट ऑफ वर्सेस V2 है। तो यही डेफिनेशन बाईपार्ट ग्राफ की थी, इस करके G इज ए बाईपार्ट ग्राफ। हुण असीं करदे हां सैकंड स्टेटमेंट तो असीं थर्ड स्टेटमेंट की गल करदे हां। जे G बाईपार्टाइट है तो इस दे विच कोई ऑड साइकिल नहीं हुंदा। G बाईपार्टाइट है तो G हैज़ 2 सेट ऑफ वर्सेस V1 एंड V2। तो जे कोई वर्टेक्स V1 सैट नूं बिलोंग करता है, इस दी गल करिए, ये सपोज ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी ई ते एफ है, ये साडा बाईपार्ट है ग्राफ है। हुण असीं साइकिल की गल करिए, सपोज असीं इत्थों शुरू करते हैं बी तो सी, सी तो बी, बी तो डी, डी तो सी, सी तो एफ, एफ तो बी। तो जो भी बी से वापस आवांगे साइकिल बनेगा, तो असीं कितने एज ट्रांसवर्स किए 1 2 3 ते 4। तो ये जो साइकिल बनेगा तो हमेशा इस लेंथ जी है, लेंथ ऑफ द पाथ इज ऑलवेज ईवन। तो यह मतलब है कि जो साइकिल है वो कभी भी ऑड नहीं होएगा। अगे है लास्ट स्टेटमेंट साड़ी है G कंटेन्स नो ऑड साइकिल। तो असीं प्रूव करना है कि G इज 2 colorable। Suppose each cycle in the graph be even, let some verses be colored while then its adjacent verses will have the different colors। Suppose that is black and its adjacent verses will have color white। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੈਟ ਆਫ ਵਰਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਨਾਲ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੀਕੁਐਂਟ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਵਾਈਟ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ। तो ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੂ ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਈਕਲ ਈਵਨ ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਲਰ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ 2 colorable। नेक्स्ट थ्योरम है 5 color theorem, which is very important theorem। if G is a planar graph then chromatic number of G is always less than equal to 5। chromatic number of graph is always less than equal to 5। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਹੋਏਗਾ। दूसरा है सपोज दैट let us assume that all the planar graphs with n-1 versus have a chromatic number 5 or less। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n-1 ਵਰਸਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਵਰਸਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ 5 ਐਡਸੈਂਟ ਵਰਸਸ ਨੇ, ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਟੈਕਸ ਦਾ ਕਲਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 6 ਵਰਟਸ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਦ 5 ਵਰਸਸ ਉਹ ਪਲੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੌਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਪਲੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ, ਸੌਰੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਦ 5 ਵਰਸਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ 5 ਵਰਸਸ ਦਾ ਇੱਕ ABCDE ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਐਜਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪਲੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਿਓਰਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਹ 5 ਵਰਸਸ ਐਡਸੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਹ ਵਰਟੈਕਸ V ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੈਕਸ V ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਜ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ 5 ਕਲਰੇਬਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ, ਵਾਈਟ, ਬਲੂ, ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਯੈਲੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਰਸਸ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਕਲਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਐਡਸੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਐਡਸੈਂਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਲਰ ਸਾਰੇ ਵਰਸਸ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਵਰਸਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਸੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਕਲਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਦ 4 ਵਰਸਸ ਹੀ ਪਲੈਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਵਰਸ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਦਾ ਕਲਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਵਰਸ ਇਜ਼ ਐਡਸੈਂਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਤਾਂ ਇਹ 6 ਵਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ ਸਿਰਫ 4 ਵਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਪਲੈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਜਾਂ 6 ਵਰਸ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੈਨਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਸ ਵੀ ਇਸਦਾ ਐਡਸੈਂਟ ਵਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਪਲੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੈਨਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਐਡਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਟੈਕਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਲੈਨਰ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। Let G be a connected graph whose edges are assigned unique weights taken as distances. We want to determine the shortest path between a pair of verses. Method for this using was developed by Discastras and known as Discastras algorithm. ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਦੋ ਵਰਸਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਸਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਵਰਸਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਟੈਕਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸਟਰਾਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਆਫ ਵਰਸਸ ਲਵਾਂਗੇ।
उस सैट ऑफ वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਵਰਟੈਕਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। उस सैट ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला ਜਿਹੜਾ है एक वर्टेक्स इनक्लूड करांगे विच इज नोन एज सोर्स वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ A to Z डिस्टेंस फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट पास करना है। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ A वर्टेक्स है वो सोर्स वर्टेक्स है, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ ਅਸੀਂ सोर्स वर्टेक्स ਕਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सोर्स वर्टेक्स ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ वर्टेक्स ਤੋਂ बाकी अदर वर्सेस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਵਰਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰਸਟ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ until n-1 verses are not included in the set. See this example, we have to find the shortest path between A and Z। ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਜਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੇਟਸ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। A to B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ 2 ਹੈ, A to C 1 ਹੈ, A to D 4 ਹੈ, B to C 2 ਹੈ, C to D 2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ A to A ਐਂਡ Z। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਟ ਜੋ ਸੈਟ ਆਫ ਵਰਸਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ वर्टेक्स इनक्लूड करांगे। ਅਸੀਂ वर्टेक्स A इनक्लूड करते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ A ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਸਸ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। A ਤੋਂ A ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੈ, A ਤੋਂ B ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 2, A ਤੋਂ B ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 1 ਤੇ D ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 4। A ਅਸੀਂ ब्रैकेट लिखा हुआ है कि A है डिस्टेंस फ्रॉम A तो E तक कोई डायरेक्ट एज नहीं है, इस करके A तो E की डिस्टेंस इनफिनिटी लवांगे। A तो F का कोई डायरेक्ट एज नहीं, इस करके A तो F इनफिनिटी, A to Z भी इनफिनिटी। तो हम देखते हैं ਅਸੀਂ A तो सब तो नेड़े का वर्टेक्स किहड़ा है C, क्योंकि A तो B की डिस्टेंस 2 है, A तो C की डिस्टेंस 1 है, A तो D की 4 है, तो A C सब तो ਨੀਅਰਸਟ वर्टेक्स है। तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਸਸ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। A ਤੋਂ A ਦੀ 0, A ਤੋਂ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 2, A ਤੋਂ C ਦੀ 1, A ਤੋਂ D ਦੀ A ਤੋਂ D। ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਤੋਂ D ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 4 ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਆ C ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ 3 ਹੈ। 1 plus 2 कितना है 3, इस करके ऐसे लिखा है 3 वाया AC। एंड E की डिस्टेंस की गल करिए तो E की डिस्टेंस जो वाया B जाने हाँ तो 5 है, तो जो वाया ACE जाने हाँ तो 6 है। बट इसका डायरेक्ट एज नहीं है, इस करके A to AC वाया AC जो है A तो C तो E है वो 6 है, तो F की जी है A to C to F जी है वो 8 है, तो A to Z का कोई डायरेक्ट एज नहीं है वाया C, तो असी इस इनफिनिटी लिखांगे। हुण इन्हां विचों सब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है असी C का इनक्लूड कर लिया सीगा। उस तो बाद आता B सब तो शॉर्टेस्ट है, इस करके नैक्सट जिहड़ा है वर्टेक्स इनक्लूड करांगे इस सैट दे विच ACB। फिर इस तो बाद असी दोबारा फिर डिस्टेंस लिखांगे। नैक्सट जिहड़ा इन्हां विचों BC इनक्लूड हो चुका है, नैक्सट जिहड़ा है वो नीयरस्ट है वो D है, D इनक्लूड करते हैं। अगेन असी डिस्टेंस लिखांगे। असी इस स्टेप्स रिपीट करांगे अंटिल वी इनक्लूड n-1 वर्सेस। साडे कोल टोटल वर्सेस हैगे ने 1 2 3 4 5 6 ते 7, तो असी 7-1 6 वर्सेस 6 असी वर्सेस इनक्लूड करने तो बाद असी स्टॉप कर देंगे। n-1 वर्सेस आर इनक्लूडेड इन द सेट। तो हुण A to Z मिनिमम पाथ की है, दिस इज द मिनिमम पाथ। पाथ लेंथ इज इक्वल टू 6 एंड पाथ है फ्रॉम A to B to E to Z, A to B to E to Z। दिस इज द मिनिमम पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A and Z। नेक्स्ट है ईलर पाथ। ए सिंपल पाथ इन ग्राफ इज कॉल्ड ईलर पाथ इफ इट ट्रांसफर्स
every edge of graph exactly once। ਅਸੀਂ ਪਾਥ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਲੋਜ਼ ਪਾਥ, ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪਾਥ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਪਲ ਪਾਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਲਰ ਪਾਥ ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਐਜ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ, ਐਵਰੀ ਐਜ ਆਫ, ਇੱਥੇ ਐਵਰੀ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈਲਰ ਸਰਕਟ, ਈਲਰ ਸਰਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਐਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਨਸ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਈਲਰ ਸਰਕਟ। ਅਲੇਰੀਅਨ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਈਲਰ ਪਾਥ ਜਾਂ ਈਲਰ ਸਰਕਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਲੇਰੀਅਨ ਗ੍ਰਾਫ। ਫॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ A ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ A ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, A ਤੋਂ D, D ਤੋਂ C, C ਤੋਂ B, B ਤੋਂ A। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਜ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਰ ਸਰਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, A ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ A ਤੋਂ ਮੈਂ B ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, A to B, A to B, A to B, B to C, C to D, D to A ਤੇ A to C। ਅਸੀਂ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਰਸਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਐਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਰ ਸਰਕਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਰ ਪਾਥ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਈਲਰ ਸਰਕਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ A ਤੋਂ ਤੇ ਖਤਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ C ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਲਰ ਪਾਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਥਿਓਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਲੇਰੀਅਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਸਟ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਇਫ G ਇਜ਼ ਅ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ, G ਇਜ਼ ਅ ਕਨੈਕਟਡ ਈਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਇਫ ਆਲ ਦਾ ਵਰਟਸ G of R of even degree। G is connected graph having Euler circuit, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਔਡ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਟਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 1 degree is counted for incoming, 1 is for outgoing। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ 2 ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ 2 ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਰਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਈਵਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਪੋਜ਼ ਐਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਰ ਸਰਕਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਈਵਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਰ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਲੇਰੀਅਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਰ ਪਾਥ ਹੈ, ਨਾਟ ਸਰਕਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੋ ਹੀ ਵਰਸਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਔਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਈਵਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਔਡ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਈਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵਰਸ ਉਹ ਨੇ ਐਂਡ ਵਰਸਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਥ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਔਡ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਈਵਨ। ਸੈਕੰਡ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਫਸਟ ਥਿਓਰਮ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਸਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਈਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਈਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਰ ਸਰਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। given that every verse of graph is of even degree, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ graph is elograph with ਈਲਰ ਸਰਕਟ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਡਿਗਰੀ ਈਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਕਮਿੰਗ ਇੱਕ ਆਊਟਗੋਇੰਗ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਗਰੀ ਈਵਨ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਅਦਰ ਵਰਸਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਉਸਦੀ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਐਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਟੂ ਅਦਰ ਵਰਸਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਜ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਵਰਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਈਲਰ ਸਰਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਫ graph has Euler path then it has either no vertex of odd degree or two vertices of odd degree। ਜੇਕਰ ਈਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਲਰ ਪਾਥ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਲਰ ਸਰਕਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਰ ਸਰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ ਆਡ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਰ ਪਾਥ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਫ G ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ A, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਟੈਕਸ B ਤੇ। ਅਸੀਂ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ A ਤੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, A ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ C ਤੇ, ਫਿਰ B ਹੈ, A ਹੈ D, A ਤੋਂ C, C ਤੋਂ B, B ਤੋਂ D, D ਤੋਂ A, A ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ B ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਵਰਸਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਸਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵਰਸਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਈਵਨ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਵਰਸਸ A ਅਤੇ B ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਆਡ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੋ ਹੀ ਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਟੈਕਸ ਆਡ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਇਹ ਵਰਟੈਕਸ, ਜੇ ਇਹ ਐਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, A to C, C to B, B to D, D to A, ਅਸੀਂ A ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਈਵਨ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਨਵਰਸ, ਕਿ ਜੇਕਰ G ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਹੈਵਿੰਗ either 0 or 2 verses of odd degree then G is a Euler graph with Euler path। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ Euler ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਸਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਡ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਈਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਸੈਕੰਡ ਥਿਓਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਈਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਰ ਸਰਕਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਡ ਡਿਗਰੀ ਵਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ V1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਈਲਰ ਪਾਥ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਟੈਕਸ V ਜਾਂ V1 ਜਾਂ V2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਐਜਸ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਨੋ ਐਜ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੇਸਡ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪਾਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਟੈਕਸ ਈਵਨ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਥ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ V1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ V2 ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ V2 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਔਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2 ਹੀ ਵਰਸਸ ਔਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, V1 ਐਂਡ V2। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਈਲਰ ਪਾਥ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਈਲਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੀ ਕੀ ਹੈ, if all the verses are of even degree then graph has Euler circuit, if 2 verses of odd degree then graph has Euler path but no circuit, if more than 2 verses are of odd degree then graph has neither Euler path nor Euler circuit। next है bridge, let G be a connected graph then an edge is called a bridge। ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਕੱਟ ਐਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ BE ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, B ਹੈ ਤੇ E ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਜ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਕੁਝ ਈਲੋਸ ਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਲੈਰਿਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ for the Euler circuits in the next video. Thank you students.